барномаи нурафкан ин лаҳза саропо эҷозу ҳунар аст. яке аз хушсалиқатарин бонуи ҳунар ҳастанд. нақшофариам барои ман он қадар душвор набуд. ин ҳилаата мегузарад. ғафурҷон, дар филми ҳунарӣ агар дӯст доред. аз ҳамон ҷо шурӯъ шуд, ҳам филму ҳам рақс. شب تا سحر میزی لبانوش می мушкил набуд як бора аз рақс шуморо ба синема оварданд. чунон гиристам ки ҳамон рӯзи дароз гиристӣ? ман гирья кардам. духтар беноз намешавад. ош бепиёз. барои ишқ ашк рехтаед? якум бор ошиқ шудам дар синни 18 солагиам. ғафурҷон, дар иши сафедат садқан. عاقبت به دام عشق ما گرفتار شدم. بهترین صدا. با من فرق ندارد که با کدام هنرمند نقش می‌بازم. پگاه من در بسته یکم کار میکنم. ҳангоми рақсидан дар саҳна боре афтидаед ё не? афтидаму дарҳол хестам. خستم که اون کس نبید. در زمال رو موندم که سوخت صنعتکار باید خیلی زیبا باشد. چه خیر انسان هستی و ها؟ من ماشین در کار نیست. дуруд мегӯем ба ҳамаи шумо ҳамватанони азиз ва мухлисони барномаи нурафкан. чун дидорбинӣ якояки моро насиб буд аст дар барномаи нурафкан, умедворем тӯли чанд лаҳзаи бо ҳам ҳастем. лаҳзаҳоро хубу хотирмон мегузаронем. бале дӯстони азиз, мо кӯшиш менамоем ки айни замон ин лаҳзаи ҳаёти шумо пур аз фароғат ва хотирмону ҷолиб гузарад. аз ин рӯ мегӯем ки барномаи нурафкан ин лаҳза саропо эҷозу ҳунар аст. ҳамин тавр насиба? бале дуруст қад кардем. ва дӯстони азиз, ин навбат меҳмони барномаи нурафкан ҳастанд савригул қурбонова, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва чеҳраи синамо. вале бояд як чизро пеш аз ҳама қайд мекард ки яке аз беҳтарин ва яке аз хушсалиқатарин бонуи ҳунар ҳастанд. моро хушомадед мегӯем ба барномаи нурафкан ва пеш аз ҳама яъне ҳиссиёти шуморо шунидан мехоҳем ки чӣ гуна аст вақти шуморо даъват кардем ва шумо инҷо ҳузур доред. вақтатон хуш аст? تشکر زیاد. من خیلی خرسندم که در برنامه شما اشتراک دارم. تشکر زیاد میگم. خیلی خوب. хуб, албатта касбҳо низ гуногуна насиба, чун воқеа ва ё рӯйдоде мешавад ки инсон ин касб ва ё ин роҳро интихоб мекунад. хуб, ҳозир мефаҳмем ки чӣ гуна савригул қурбонова ҳамин ҷодаи ҳунарро интихоб карданд. нахуст ҳамин гуна суол медиҳем ки дунёи кӯдакии шумо чӣ гуна сипарӣ гардид? دنیای کودکی من در یک اویله پر از مهر و محبت و خاطرمانی سپری گشته است. یعنی پدر و مادر من نسبت من خیلی مهربان بودند و ما در اویله 5 نفر بودیم. یک برادر و 5 خواهر، ابا و خواهرها و کنجگی من بودم. хуб, шояд ҳастан ҳамун лаҳзаи ҷолибе ки аз замони кӯдакӣ то ҳол фаромӯш намешавад ва ҳаргоҳе ба ёд меоред, шояд хушҳол мешавед ва ё баръакс. در شهرک نورک به دنیا آمدم در یک قشلاق خیلی زیبا و حوله ما خیلی زیبا بود و در بین آن حوله یک جویباری میشورید که در لب آن جویبار مخصوصا در بهاران پودینه های خوشبوی می رویدند که کس به دیدنش حلاوت می برد. درختان بسیاری داشتیم: سیب، شفتالو، انگور، انار، زردالو و دوکت زیبایی که در بین حوله می ایستاد. در بالای آنها میوه های انگور و زردالو намоён буданд. воқеан насиба инҷо як тасвири хеле зебо намуданан ҳамун ҳаёти деҳаашонро, ҳаёти кӯдакиашонро. маълум аст ки шумо як кӯдакии хеле ҳам ширин, як рӯзгори хуберо дар замони кӯдакӣ паси сар кардед. дар он ҷо мо 6 дар хона доштем ва хонаҳои мо шояд он қадар пур дабдаба набуданд, вале барои ман дар он вақт хеле зебо буд ва хонаи хобе ки мо дар он ҷо мехобидем, дар пушти тиреза гулҳои садбарг мерӯиданд ки ҳар саҳар вақте ки аз хоб бедор мешудем, бӯи онҳо ба машом мерасид ва хеле хуб буд. ин кас гуфтане ки анами зебоияшон аз анамун табиати зебои ҳавлияшон мерос монда ба инҳо. дуруст аст? бале, обу хоки ин ватан, табиати зебо, меваҳои шаҳрбор, гулу гиёҳи ватан метавонад боз ҳам
инсонро зебо намояд. Ҳамин тавр Насиба? бале ва падару модарам ва апау бародари ман нисбати ман хеле меҳрубон буданд, вале афсӯс ин хушбахтии ман хеле кӯтоҳ буд, чунки падари ман дар синни 6-солагиам аз дунё чашм пӯшиданд ва хеле дертар модарам дар синфи 6-умиам аз дунё рафтанд ва маро ба хонаи апаи дуюмам Нусха Нарзулоева оварданд, чунки баъди вафти падару модарам мо 2 нафар будем дар хона. Апаи калониамро якумин апам гирифтанд ва маро ба хонаи апаи дуюмам фиристонанд ба шаҳри Душанбе. Апам Нусха Нарзулоева ки корманди телевизион буданд ва язнам Зиёратулло Нарзулоев хеле кӯмак карданд расидан ба ин ҷодаи санъат ва қадамҳои нахустини худро гузоштан ба санъат. ин 2 нафар сабаб шуданд ки ман қадамҳои аввалини худро ба саҳна гузорам. яъне гуфтед ки шуморо тарбия кардан апатон ки дар соҳаи телевизион кор мекарданд, вале шумо рақсро интихоб кардед. Сабаб чӣ буд? Сабаб ҳамин ки ман аз хурдӣ рақсро хеле дӯст медоштам. онҳо намехостанд ки ман бирақсам, чунки аввал бурданд ҳуҷҷатҳои маро ба омӯзишгоҳи тиббӣ супориданд ва ҳамаи имтиҳонҳоро гузаштам ва як имтиҳоне буд ки бояд месупоридам. Дар ин ҷо ба сари ман як фикр афтод ки агар ҳозир ман инро супорам, рақсро ҳеҷ вақт шояд намебинам. барои ҳамин ҷавоб надодам ва хомӯш истодам. баъд муаллим гуфт ки ҷавоб диҳед, хоҳарам ҷавоб диҳед, ин саволи осон ку. ман гуфтам ман намедонам ин саволро. баъд баромадам омадам, апам дар берун нишаста буд. ман гуфтам ки шояд ман аз имтиҳон ба фикрам нагузаштам. баъд гуфт чаро ин фикр? гуфтам ки саволи охирро натавонистам ҷавоб дода. апамро хоҳиш кардам ки маро ба омӯзишгоҳи мусиқӣ супоранд. баъд ҳамин сабаб шуд ки ман ба омӯзишгоҳи мусиқӣ дохил шудам. имтиҳонҳоро дар он ҷо ба баҳои хуб ва аъло супоридам ва аз он ҷо буд шурӯъ ба ҷодаи санъат. қадамҳои нахустини худро дар он ҷо гузоштам. бале, ҳунари рақс ва синамо ба ҳамдигар чӣ тафовут доранд ва ё чӣ умумият доранд? хуб, мушкил набуд якбора аз ҳунари рақс шуморо роҳи ба синамо оварданд? ва чӣ хел шуд ки шуморо ба синамо даъват карданд? бале, рости гап, вақто ки ман дар омӯзишгоҳи мусиқӣ мехондам, аз курсҳои аввал ансамбли рақси зебо ташкил шуд. ман дар он ҷо дохил шудам ва аз ҳамон ҷо сар шуд синамо меомад барои филм гирифтан. маро дар он ҷо интихоб мекарданд барои якчанд филмҳо. аз ҳамон ҷо шурӯъ шуд ҳам филму ҳам рақс. яъне як аввалин нақши шумо нақши зебо аст ки дар филми ҳунарӣ агар дӯст дорӣ аст. салом зебо, шумо хеле зебо мерақсед. собир салом дӯстам. о рустам, салом. салом хозяд. салом. хуб, биёд қисса кунед, ин ба шумо чӣ гуна даст дод ки як нақши марказӣ аст? чӣ гуна шуд шумо ин нақшро бозидед? ман баъди ансамбли зебо
дар онҷо 4 сол кор мекардам. баъд ҳамин хел шуд ки ман аз ансамбли зебо рафтам, чунки ман боз баъди омӯзишгоҳи мусиқӣ ба донишгоҳи санъат дохил шудам. дар вақте дар филармония кор карданам, дар онҷо ба навор гирифтани ҳамин филми агар дӯст дорӣ духтаронро интихоб мекардан. Он замон чанд сола будед? дар он вақт 22-23 сола. хеле ҷавон будед яъне. бале. шумо он вақт дар синфи даҳум мехондед, ман бошам дар 8. боре маро бо тӯб зада будед вақте ки бо гурӯҳи аз ленинобод волейболбозӣ мекардед. ва баъд аз он боз филмҳои хоҷа Насриддину ва дигар филмҳое буд ки бозидам. яъне аввалин филме ки шумо бозӣ кардед душворӣ намекашидед? рост гап, дар вақти рақсидан бояд ки аҳамият ба мазмуни рақс дода шавад бале. ва ҳиссиёте ки шумо мусиқиро бояд чӣ қадар ҳис кунед. чун ман фикр мекунам ки аз овони хурдӣ ман хеле дӯст медоштам рақсро, ба сухани рақс, ба сухани суруд аҳамияти хеле калон медодам. фикр мекунам ки барои ман шояд душвор буд рӯзҳои аввал, вале ба мо ҳамин хел Зебо Аминзода тарбия дода буд ки мо вақте ки рақсро аз худ мекунем бояд ба ҳамон суруд, ба ҳамон мусиқӣ дода шавем ва дар назди худ бояд ягон касро набинем. ва фикр мекунам ки нақшофариам барои ман он қадар душвор набуд, чунки ин ҳам як саҳнаи мисол ба шумо дода мешавад ки шумо бояд дар образи ҳавар. ҳарду ҳам қариб як роҳ аст, роҳи ҳунар аст, роҳи саҳна аст. яъне аллакай таҷриба доштед. пас бед ягон порча аз ҳамин филм тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро идома. порае аз филми агар дӯст дорӣ. ин аввалин нақши Савригул Қурбонова дар синамо аст. марҳамат, якҷо мебинем, баъдан барномаи мо идома дорад ва ҷолибият дар пеш аст. албатта дур мешавад, вале ман қарор додам ки ба шӯъбаи шабона дохил шавам. хосияҷон, илтимос рафта бин. майлаш, туро бачаҳо интизоранд, Собир ҳамон ҷост. ман аз ӯ пинҳон шудан намехоҳам. хосият, намехоҳам. туро намефаҳмам. чаро бояд пинҳон шавӣ? лозим нест. ҳоло мебинӣ ки ҳамаш хуб мешавад. идома дорад дӯстони азиз барномаи Нурафкан ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ин навбат Савригул Қурбонова, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. ҳунарпешае ки албатта бо нақшҳои офаридааш, бо намуд чеҳраи зебоаш дар пардаи синамо мо мебинему дӯсташ медорем. ва як раққосаи хеле ҳам бо маҳорат ҳастанд ки албатта бо рақсҳои мавзунаш низ дар саҳнаи ҳунар медонем, мешиносем ва эҳтиромаш мекунем. хуб, бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба телевизиони синамо ба барномаи Нурафкан. ва медонед Насиба, инҷо як суоле мехостам, хуб суоле мо мехостем пешниҳод намоем ки бо дидани ҳамин нақш, яъне нақши зебо дар филми агар дӯст дорӣ барои шумо мушкил буд ё осон? аллакай ҷавобаш пайдо шуд. ба фикрам барои Савригул Қурбонова мушкил набудааст. ба чӣ хотир? ҳамин нақш ба характери Савригул Қурбонова монанд аст. яъне дар он ҷо як духтари ором табиат, ҳами хел ором аст ва дар зиндагӣ низ чуноне мебинем Савригул Қурбонова хеле ҳам ором табиат аст, ором суҳбат мекунад. ҳамин фикр дуруст аст ё не? фикр мекунам яъне нақши санам тамоман ба шумо мувофиқ не, ба ҳаёти шумо монанде ҳам надорад. он қадар не. рости гап. зебо ба фикрам зебо наздиктар аст. ассалому алайкум. акӯи ғафур, илтимос гапи ганда нагӯед. не ҳоло ман ягон гапи ганда нагуфтам. қасам хӯрда будам ки чорвои касе аз боғи ман сиҳату саломат намебарояд. қасамро шикастам аз барои ту. аз барои ман? бале, аз барои ту. хун ба сарам зад. чорворо дасту по бастаму خواستم که سر از تن جدا کنم. و یادم نمد یعنی تو رسید چاروا رو سر دادم. تشکر اکوی غفور. اکا نگو سلام، اکا نگو.
بگویم؟ زنم اگر راضی باشی بزرگ گوسفندانت با باغ من در اومدن گیرن. برای چی؟ خودت نقص میدونی. من هیچ چیز رو نمیدونم. ماشین میخرم. و چی؟ سابق شوهرت بینا تو از رشک و حسد مراد. نه بابای غفور. بابا نگو سنم و حالا من جوانم. او با عمر شما ارچه نمونده است تو. سنم مسخره نکن. قهرم را نخیزم. خارت کرد بینی تگست. خیلی خوب. هنرمندانی که شما یعنی میخواهید با آنها نقش آفرینی کنید در سینما کیا هستند؟ یعنی با چندین هنرمندان حرفه‌ای نقش آفریدید ولی باز با کیا میخواهید نقش آفرید در سینما؟ البته در وقت نقش آفریدن ما انتخاب نمی کنیم که با کی بازیم با کی نه و به این کارگردان انتخاب میکنن. با من فرق ندارد که با کدام هنرمند نقش میبازم. خیلی خوب. گفتیم که فیلمی اگر دوست دارید یعنی در آن نقش آفریدید و بعد از نقش آفریدن یعنی مهر سینما بعد از همین فیلم یعنی در دل شما بیشتر شد؟ البته در وقت جوانی میخواهید که بسیارتر مشهور باشی. البته در روی صحنه باشید. میخواهید که همه شما رو تماشا کند به سفرهای هنری برای همه صنعتکار. من فکر میکنم که خیلی خوش است و برای من هم نیز سینما پسند آمد و بعد همون با بسیار فیلم های دیگر تکلیف شدم و خیلی خوشحال بودم. Что же нам делать? Ждать и надеяться. Или придет спасение, или мы убежим в горы. Попейте водички. Ах ты умница моя. Очень хочется пить. Спасибо, дочка. Ты согласна? Да. انما فیلم هایی که شما نقش آفریدید کدام نقشش بیشتر به خود شما پسند است؟ در وقتی فیلم اگر دوست داری لحظه بود که من در اونجا باید میگریستم سخت و چخیلی که میدونید در وقت فیلم بناور گرفتن بسیار دشوار است گریستن برای که در یک ابراز باید دارید و طبیعی باید گریه کنی و همون لحظه در خاطر من برای چی ماند چون که من همون روز خیلی خرسند بودم و گفتن که ما همین روز باید همین صحنه رو گیریم که شما باید گریه کنید. من گفتم نه من شاید نتونم چون که من امروز خیلی خوشحالم و در اونجا گوهر میرجمایو نیز اویله کارگردان بودن. شاید اون کس میدونستن که من در کدام لحظه میگیرم و در کدام لحظه میخندم. بعد گفتن که شما تیار شوید حاضر بعد 5 منوت میبراید و گریه میکنه. من گفتم ولی من نمیتوانم بیا رفتیم. بعد لباس های متمی پوشاندن همه نوارگران تیار بودن و من از خانه بر آمدم و همون لحظه چشمم از دو طرف اون حولی رسید که مردم با لباس های متمی جامعه و تاقیه در سر و این لحظه در خاطر من آمد که وقتی که مادرم نابود شده بود من تو از بیمارخانه آمدم به خانه همین لحظه در پیش چشم من آمد
و چنان گریستم که همان روزی دراز گریسته من گریه یعنی کردم. گریه شما طبیعی بود، حقیقی طبیعی بود بود و فکر و میکنم هم از زندگی خودی شما بود همون اپیزود. بله. درست است. خب بیاید این اپیزود رو میبینیم بعدا صحبت رو ادامه میدیم. خیلی هم با یک احساس گپ زده شما. ای اجل خودت رو به دست گیر دخترکم، رحمتی پدرت بسیار آدمی نبودن، جایشان جنت شود الهی. برنامه نور افکار است بینندگانی عزیز، البته با تابش و اجازه هنر و مرحمت نصیبه. خب ادامه بدیم برنامه رو. بله ادامه میدیم. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه. و یک سوال دارم اینجا که درباره فیلمی مجسمه عشق است که آنجا شما نقش صنم رو بازیدید. یعنی پس از این فیلم یعنی مناسبت مردم، مناسبت مخلصان با شما چگونه شد و میتوان گفت که فیلم مجسمه عشق دوباره شما رو احیا کرد؟ شاید همین طور هم باشد، ولی در سالهای پیشتر چخیلی که حاضر گپ زدیم و گفتیم درباره فیلمی اگر دوست داری، در سالهای پیشتر این فیلم مشهور بود. فیلم صنم بناور مجسمه عشق بناور گرفته شد و فکر میکنم که به مردم خیلی پسند آمده است، چون که هر لحظه در کوچه و خیابان ها راستی گپ میپرسند و صنم میگویند، صدا صنم گفته میپرسند. صنم زود بیا، بعد شیمون نشوی. صنم به تو میگویم زود بیا. غفور جون در ریش سفیدت صدقه. کارت که افتید غلام میشوی، کارم که افتد خود را خواجه بگیری. این هیله نمیگذارد. خیلی خوب. و دعوت چگونه بود؟ شاید در نقش شما خیلی زنهای هنرمندانی که اکتریس هستند زیاد بودن ولی شما رو انتخاب کردن. بیاید در این باره قصه کنیم. البته همین طورم بود. من در این وقت راستی گپ 7 سال بود که در خانه نشسته بودم، چون که به تربیه فرزندان مشغول بودم و یک روز از کین استودیو یک زنی به خانه آمد و بسیار خواهش کرد که ما یک فیلم میگیریم، میخوایم که شما در اونجا نقش بازید. و من گفتم که من که میخواهم بازیدن ولی شوهرم اجازت نمیدهد. گفتن ما دل شوهرت میابیم. بعد 2 ماه بود که به شوهرم گفتن که ما میخوایم که زن شما بازد. شوهرم اجازت نداد و نمیدونم چه خیلی دلی اون کس رو یافتن که بعد 2 ماه اجازت دادن که من بازم و همین سبب شد. البته در اونجا هم کاستینگ کلام بود، چندین زن ها رو با اون فیلم دعوت کرده بودن و خوشبختانه من از اون کاستینگ گذشتم. و بعد فیلم بر اومدن شوهرتون باز پشیمانی نکرد؟ در وقت فیلم پشیمون بود. یک لحظه بود که شبانه برگشتم از جای ثبت فیلم، ساعت 8-9 اومدم با همون موهای بافته، با همون لباسای یعنی صنم شده اومدم که شوهرم در مابین خانه انم نشسته. از کجا؟ من گفتم که و میدونستین که شما که من همین سب داریم خیلی در نیم شب. گفتم آخه یک لحظه بود که در نیم شب همین سب بود. تمام من رفتم دیگر نمیدیم. بود لحظه که خر کرده رفتن باز اومدن. خیلی خوب. بله بیاید نصیبه بازم چون یادی فیلم مجسمه عشق کردیم، بازم یک پاره از فیلم مجسمه عشق را میبینیم، بعدا برنامه ما ادامه دارد. غفور جون آخر من نمیدونستم. غفور جون بابا میگفتی کو؟ نظرت نمیگیریم؟ 100 بار گفتم که بابا نگوی مرا مسخره میکردی. بابای غفار در پیش من زالی نکن، در راه رضای خدا. الله اکبر. التماس نکش. آخر حیوان بی عقل از کجا میدونه که شما قسم خورده اید؟ حیوان عقل ندارد.
صاحبش عقل ندارد. آی بی نعمت شده است. حالا من او را از سیخ کباب میگذرانم. سنم این کاری تو از سیخ کباب بگذرانی دو پاره میکنی اختیارات. من خواستی خودم رو میکنم فهمه؟ غفور جان نخود من با شما دشمن باشم. ضرری رسانده را کی بدهد؟ آکا جان نگو نگو اکا سنم. ببخشید آخیر. گوش کن سنم. با من باشد همه این باغراخ صدقه یک طوری موید، لیکن همش عیب خودت. چی خیلی عیبی من؟ اگر راضی می شدی گوسفندان را سردی؟ سنم من از کی کمم؟ نه از کی کمم؟ او شما یگانه مردی با ناموس و نامداری دهید. چرا با چشم من این طور نگاه میکنی؟ دختر بیناز نمی شود. آش به پیاز. باز چیکار کنم؟ غفور جان گوسفندان را به خانه هی کنید. محکم کنه همه قدر شد. تقدیر قسمتمون چی که نوشته شده باشه دیگر از من کجا میگریزید؟ غفور جان التماس دیگر گسیل نکنید. مایلش من راضی. خواستگار فریسانم. نمیدونم. من خودم میدونم. جون که بوده. خوش بینندگان عزیز، برنامه نورافکن است روبروی شما و چطوری که گفتیم امیدواریم لحظه ها رو خوش گذرانده ایستاده اید و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که یک بانوی خیلی هم خوش خیرام، یعنی بانوی زیبای هنر، سورینیسا قربانو هستند مهمانی برنامه ما. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم و سوالی نوبتی چنین است که تنهایی رو دوست می‌دارید یا اینکه ازدحام آدمانی زیاد و یا اینکه تنها کدامش به شما بیشتر پسند است؟ من بیشتر تنهایی رو دوست می‌دارم. برای چی؟ چون که در تنهایی آدم میتواند به یگان فکروی که مثال یگان رقص خوب مونه در تنهایی و یا که من کمتر سرودخوانی را نغز میبینم و یگان سرود نغز یگان شعری نغز رو میخونم. تنهایی برای من بهتر معقول است. بیشتر سرودهای کی رو زمزمه میکنید؟ سرودهای فرهاد یادینه را من خیلی دوست میدارم، چون که در آواز آن کس یک درد رو حس کرده می شود و موسیقی خیلی موسیقی خوب دارد، چون که آن کس خودش موسیقی رو ایجاد می کند و شعر رو انتخاب می کند و سرودهای نگینه امان قلو و منیژه. یعنی بیشتر سرودهایی که درد دارن؟ شاید چیز زمزمه میکنی در این زمان؟ من سرودهای اپای نگینه رو هم خیلی دوست میدارم و حالا حاضر میخوایم یک چند مصرع از سرودهای اون کس زمزمه کنم. بسیار خوب میشه. و باید خاطر رسان کرد که بار اول در برنامه نورافکن سوری گل قربان و میسرایند، زیرا که در یگان برنامه حالا سرود نسراییدن. با دقت باشید بیننده عزیز. مرحمت. ودعت را انتظارم تو بیا به خانه من، طاقت دوری ندارم یاری پر بهانه من، باز علم رسید به کارم باز آو از دیده بارم، دلی ساده شده عاشق چه کنم چاره ندارم، عاقبت به دام عشق ما گرفتار شدم. بهترین صدا بود. بله، من باوری دارم شما اگر همین پیشه رو نیز انتخاب میکردید
چون که در موفق سینما نیستن. علاقه شما رو همچون هنرپیشه میشناسند، چون همچون در صحنه رقص شما رو میشناسند، رقاصای با مهارت و یک سراینده با مهارت در حالا هم روی- دیر نشده است. بله حالا هم شما در اوج ایجاد و در اوج کمالات هنر هستید، میتوانید دید آمدید. ولی بود همین خیلی لحظه‌ای که من در وقتی که در انسمبل زیبا میرقصیدم و هم سرود هم میخوندم. خیلی خوب. پس چرا این پیشه نکردین این کسب رو؟ از بس که من رقص رو بیشتر زیادتر دوست دوست میدارم و فکر میکردم که برای من کفایه است که فقط برقصم. و امروز از دوستداری زیاد یعنی نسبت رقص شاگردان زیاد نیز تربیه میکنید. البته من در فیلارمونی کودکانه وزارت فرهنگ کار و فعالیت دارم. در اونجا چند شاگردهای خرد دارم و در انسمبل لولا هم نیز همکاری دارم چون معلمه رقص کار کرده است. دشوار نیست با کودکان کار کردن؟ نه، من فکر میکنم که با اونها خیلی عجایب است وقتی که کودک رو میفهمونی و چخلی که خودت میخوایی همون خیلی میرقصند، خیلی عجایب است. بله خیلی خوب. خوب، از جوانان تازه به میدان هنر آمده چی امیدها دارید؟ یعنی نگاه شما به هنر آنها، به توجه آنها، به ذوقشان چگونه است؟ چون زمانه دیگر شد، خواهش ها دیگر شده است. با جوانان حاضر همین رو گفتنیم که وقتی که همون کسبی که انتخاب میکنن یا که در جدای صنعت هستند خیلی جدی رفتار کنن و صدقاً دوست دارن کسب خود رو. اگر صدقاً کسب خود رو دوست داری فکر میکنم به قله بلند رسیده میتوانی. از فرزندان اگر رود یگان کس خواهش کند که ما میخوایم که یعنی رقص رو انتخاب کنیم، شما رو زید نمیشوید؟ فرزندانی من؟ بله. من دو پسر دارم. دختر ندارم؟ دختر ندارم و خیلی میخواستم که دختر چادر باشم ولی افسوس دو پسر دارم و حالا زیر یک سال شد که من دو دختر نازنین رو به خانه خود کلین کردم. یعنی علاقه خوش دامن هستید؟ البته. بیبی هم هستید یا نه؟ بیبی هستم، یک نگرچه دوست رو یکم دارم. اینقدر بیبی جوان و زیبا. بیبی جوان و زیبا، بله. من گفتم که می آیند. سلام دخترم. سلام. سلامت باشد، مبارک باشد، مبارک باشد. سلام پسرم. سلام بچه. مبارک باشد. خدا مبارک باشد. این بکی و میدونید نصیبه بیاید بخش داریم، چون هر وقته بخش داریم برنامه بود نبود که ما سوالهای کوتاه میدیم و شما نیز جوابهای کوتاه دید، یعنی در جواب ها یا نه و یا بود یا نبود و یا اگر خواهید با یک جمله مشخص میتوانید جواب دهید. خوب متوجه باشید. سوال اول چنین است: بار شما رو صنم گفته جیغ زدند؟ بار نه، هر روز. هر روز. قریب هر روز. هنگام رقصیدن در صحنه بار افتیده اید یا نه؟ نه، این خیلی شرایط نشده است. از دوست خود خیانت دیدید؟ نه. زمان مکتب خانی معلم از بالای شما با والدانتون شکایت میکردند یا نه؟ وقتی خیلی خرد بودم، صنفای 3 تخمینا 4 من زبان نمیسی رو خوب نمیدونستم راستی گپ و یک معلم سختگیرم داشتیم. بعد بسیار وقت به درس ها به تیاری می آمدم، مرا شکایت میکردن. یعنی بود این لحظه. در جوانی به شما زیاد مخلصانتان اظهار محبت میکردند؟ بود، البته بود، ولی از سببی که ما سحر کار می در اومدیم و شب می آمدیم وقتی گپ زدن نبود. خوب، نیکی کردید و در جواب بدی دیدید؟ من نیکی بسیار کردم ولی در جوابش نیکی ندیدید؟ نیکی هم دیدم. بدی چی بدی دیدید در جواب یا نه؟ سوال همین گونه بود.
буд кам. буд каму беш. Касеро ранҷондаед ва аз он афсӯс хӯрдед ё мехӯред? ман дар зиндагӣ ҳама вақт кӯшиш мекунам ки касро наранҷонам. худам ранҷаму дигар касро наранҷонам. шуморо боре ях ба замин ғалтонидааст? хуб айни замони фасли зимистон аст. ҳозир кунӣ як чанд сол пеш дар шаҳри Москав вақте ки аз меҳмонхона мебаромадам як бор буд. хеле аҷиб. барои ишқ ашк рехтаед? буд ҳамин лаҳза вақте ки дар якум бор ошиқ шудам дар синни 18 солагиам ва як чанд муддат буд ки натавонистам дидан. фикр кардам ки ман намебинам ва бисёр мегиристам он вақт дар вақти ҷавонӣ. бо дарзмол куртаатонро сӯзонидаед? буд ҳамин хелам. зиёд буд ва ё? хеле зиёд. боре аз асп ба замин ғалтидаед яъне афтидаед? дар асп ягон маротиба нанишастам. хуб, бахши мо ба поён мерасад. мо гуфтем ки агар лозим шавад мо зерсуол медиҳем аз ҳамин суол, яъне сабабашро мепурсем. барои ман хеле аҷиб меафтад бо ҳамин қаду қомат шуморо ях ғалтонид, яъне шумо афтидед ба замин. чӣ гуна буд? мехоҳем ҳаминро қисса кунед. аго ин солҳои пештар буд рости гап. агар ҳозир меафтидам шояд аз замин намехестам. шояд замин меҷунбед. албатта кай буд? мехоҳед метавонед ҳаминро каме қисса кунед ҳамин лаҳзаро? ин як 10-15 сол пеш буд. мо аз меҳмонхона вақте ки мебаромадам дар ҳамон ҷо ях буд ва афтидам. рости гап дарам афтидаму дарҳол хестама? хестам ки ягон кас набид. ва биёд ҳамун лаҳзае ки яъне куртаро дарзмол кардеду сӯзондед, шояд он курта хеле зарур буд ба шумо. ман ба як намоиш дер мекардам ва гирифтам як куртаи нав буд, харидам, хостам ки саросема дарзмол кунам ва вақте ки ҳамун дарзмолро мондам ки сӯхт, часпид. ва ашк нарехтед барои он? не. як зерсуоли дигар медиҳам аз ҳамоне ки дар ҷавонӣ яъне ба шумо зиёд изҳори муҳаббат мекардан. хуб, аз ҳама шояд ягон нафаре буд ки шуморо зиёд дунболагирӣ мекарду, яъне аҷиб буд шояд изҳори муҳаббат карданаш ки хотирмон аст. ки буд он? чӣ гуна буд? рости гап чӣ хеле ки ман гуфтам, вақте гап задану бо писарон вақт набуд, чунки ман саҳар дарс мехондам ва баъд ба ансамбли зебо мерафтам ва ними шаб моро боз ба хона мебурданд. буд ҳамин хел рӯзҳое ки мехостам ба ман вохӯрӣ кунанд ва ман як бор ду шахсро дар як моҳ баъд дар як рӯз гуфтам ки биёянд ба назди корхона ва ман аз корхона баромадам ки аввал дар корхона будам. як писаре буд, маро дӯст медошт ва мехост хонадор шавад. омад гуфт ки ҳозир мебароем берун, як сюрприз мешавад. баъд пурсидам ки чӣ сюрприз? ҳозир мебинем. ва баромадам ки ҳарду инҳо дар берун истоданд. баъд ин писара ки маро бояд мегирифт ва он писарам дар берун, инҳо вақте ки баромаданд ду кас дар берун истоданд. баъд гап задем ки шумо киро интизоред? баъд гуфтааст ки як духтарак аз ансамбли зебо. баъд гуфтааст ки шояд ҳардуи мо як касро интизор бошем. гуфтааст ки не набояд ин хел бошад. баъд гуфтааст ки киро интизорӣ? гуфтааст ки Саври Гулқурбон. ана гуфтам ки ҳардуи мо як касро интизорем. баъд баромадам ҳарду инҳо истодан. рости гап ман ҳарду инҳоро нағз намедидам ва намехостам ки дар ин аҳвол бошанд. баъд гуфтанд ки ҳозир як каси моро интихоб мекунӣ, як касро ҳозир ҷавоб медиҳӣ, як касро то истгоҳ. баъд гуфтам ки не ҳардуи шумо ҷавоб, ман намехоҳам шумо қати гап задан. не як касро бояд вай кунӣ, ҷавоб диҳӣ. мисли филмҳои ҳиндӣ. баъд ӯ писари дуюме ки дар берун истода буд, вай буд бисёр
پسری آرامی وای بود. بعد فکر کردم که این کس رو جواب دادن در کار و به یگان ممانعت میتواند که رود. اگر این رو جواب دهم میتواند که یگان جنگ و جنجال شود. بعد گفتم که بخشش من نمیخواستم که شما در این وضعیت باشید. شما روید خیر. شما هم دانا. خوبه. لیکن تو دلیا بوده ای. خانه ای رو میتوانی آباد کنی. رحمت خاله جان، من رفتم نرگس رو بینم. او تنها است، زیق می شود. برو. رحمت خاله جان. سلامت باشی. حالت‌هایی هستند که می‌خواهید فراموششون کنید. در حیات شما بودن حالت‌هایی که می‌خواهید فراموش کنید ولی فراموش نمی‌شوند. البته این خیلی حالت‌ها بودن و حالت‌هایی هستند که می‌خواهید فراموش کنید و همه وقت پیش نظر آدم است فراموش نمی‌شود. تا آخر عمر فکر می‌کنم. درست است. بله. خب فرصت به شما دست نداد ولی می‌خواهید انجامش بدهید. این کدام کارها بود؟ اگر به من دویم باره فرصت به دست می اومد، من یک انسامبل رقصی خیلی خوب تشکیل می کردم که در اونجا رقص های حاضر زمان و سنتی وجود داشته باشند. بله. چون شما امروز صاحب مکتب هستید، مکتب هنری خود رو دارید الکی، یعنی نیست نفری که شما رو دستگیری کند میگونه یک انسامبل کشه. راستی گپ دستگیری حالا حاضر نیست نشده است. ولی کوشش میکنم که من خود شما پیشنهاد کردید به یگان کس یا به یگان جای؟ در جایی که کار میکنم حالا هستن کودکان و دخترانی 15-16 سال هم هستن و راستی که باز که انسامبل ما نو تاسیس است، فیلارمونی کودکان نو تاسیس شد. شاید در آینده دستگیری خوب شد و توانم که من این دوست رو یکون رو به صحنه برارم با تمام شرایط هایی که مهیا باید باشد. یعنی کار الکی شروع شده است، نیت هست. بله. خب هنرپیشه رو کی میتوان موفق شمارید؟ هنرپیشه رو در اون وقتی که تماشابین پسند تماشابین گردد، در اون وقت میتوان موفق شمارید. یعنی مخلص داشته باشد او رو شناسن الکی، همین طور؟ نه، وقتی که مثال شما میتوانید فکر خود رو یا که به همون صحنه‌ای که به شما داده شده است توانید به مردم نشان داده و مردم شما را قبول کنند، فکر میکنم که موفق میشن. خیلی خوب. در نقش‌هایی که در نقش‌های سینمایی با شما یعنی گریستن آسان تر است یا اینکه خندیدن؟ هر دو. سنم حالا من جوانم. او با عمر شما ارچه نمونده است. خوب کیلو باور کن. میزراب ماموش نمیدونم. بعد گپ های تو برآمده رفت. سرجان از چی میبولید؟ یعنی از چی افتخار دارید؟ من از اون میبولم که در تاجیکستانی گلگوش شکوفان و آزاد زندگی دارم و به زبان خود آزادانه حرف میزنم و شکر آن را میکنم که راهبری به این بزرگی نصیب ما شده است که تاجیکستان را مثل اقربک چشم نگاه میکنند، نگهبان هستند و خود را خوشبخت می‌حسابید؟ البته. خیلی خوب. برعکس چی شما رو یعنی آزرده میکند؟ گفتیم که از چی افتخار میکند الکی گفتید و چی شما رو یعنی آزرده میکند؟ یعنی کدام مسائل روز او مسئله هایی است که شما میبینید و دلگیر میشوید، آزرده خاطر میشوید؟ من از آن آزرده میشوم که وقتی که بسیار میخوام که در وقت برنامه کنسرتی انسامبل ها وقتی که میرقصند بسیار میخواستم که
موسیقی رو درک کنند زیادتر و به یک حسیات خوب برقصند. حالا حاضر همین کمتر مشکلی ها هست، ما رقص رو میمونیم و حسیات رو داده نمیتوانیم و همه این رو درک نمی کند چون که نمیدونم شاید کسبی نیستند. کسبی نیستند. بسیار خوب میشد که به همین دقت زیاد داده شود. خیلی خوب. من نقشه ها در آینده چگونند؟ در آینده چقدر که گفتم بسیار میخوام که انسامبل کودکانه رو زیادتر کنم و رقص‌های خیلی حاضر زمان گذارم و آنها رو برای صحنه پیشکش نمایم. من بینوی کارخانه شما در کجا است؟ در نزدیک وزارت فرهنگ. خیلی خوب. از همه اون نفرانی که این لحظه ما رو تماشا دارن خواهشمندیم که اگر یعنی کودک شما شوق و ذوق دارد نسبت رقص، پس مرحمت با مکتب کودکانه رقص که معلمه سوری قربان و با یک مهارت خیلی هم خوب و با یعنی قلب درس میگویند و گلدختران شما رو به رقص میآموزانند. بله. نفری که هنری نوتکرار دارد البته همین هنری نوتکرار خیش رو به فرزندان شما به دسترویکان شما البته میآموزد. باز همین برای رشد هنر و صنعت تاجیک است. نه تنها رشد هنر و صنعت ولی باز باید ذکر کرد که رقص هم این یک نمود ورزش است به سلامتی کودکان، یعنی کمک میرساند همین. خیلی خوب. خوش خواهش میکنیم اگر خواهشمندید یا اینکه میخواهید که کودکان شما برقصند پس مراجعت کنید به مکتب کودکان رقص. خوب، در آخر به شما یک سوال دیگر میدیم. شما خیلی زیبا هستید هم در صحنه رقص هم در سینما. همین زیبایی مهم است در هنر البته. البته من فکر میکنم که صنعتکار باید خیلی زیبا باشد چون که در صحنه اگر زیبایی نباشد، مثال کس میخواد یگان روز نشسته نزد تلویزیون شیند و از کار آمده راحت کرده یگان برنامه رو تماشا کند. باید حتما زیبایی ضرور است در صنعت. درست است. حتما باید زیبا باشد. خب یعنی برای که باز هم زیبا برای صحنه موند و خود رو جوان نگاه دارد چی باید کرد به اندیشه شما؟ چون همچون یک متخصص میخوایم مصلحت دهید هم در سینما هم در رقص. من فکر میکنم که کس خواهد که جوان ماند و شخصی در نزد او باشد که همه وقت به صنعت او کمک رساند. کمک اویلوی خیلی ضرور است برای صنعتکار و همه جهت کمک رساند و البته همه وقت در جای آرام در بسیار ورزش نماید. بله. شما چند نبیره دارید بخشش؟ یک تا. بله. ببینید بینندگان عزیز خیلی هم یک بیبی جوان هستند. البته میتوانید مصلحت بگیرید از سوریگل قربان و چگونه خود را زیبا نگاه داشته. همین طوری میگه که باز در راه همون صنم میگفتگیشون کم بود با من کرده صنم سری زیباییت رو بگو گفته واقعا سری جوان موندن رو البته میپرسم. بله. خب البته این فرصتی که ما داشتیم در دست هر سوالی که بود ما از شما پرسیدیم تا جایی توان تا جایی که فرصت داشتیم ولی شاید سوال رو از ما انتظار بودید که ما نپرسیدیم. مرحمت یک امکان دیگر میدیم رو برو با مخلصان خویش هستید مرحمت حرف دل خویش رو بگویید بعداً برنامه رو به فرجام میرسونیم. نه فکر میکنم همش بجوب. سپاسگزاریم از شما البته که دعوت ما رو پذیرفتید و با حضور خود با همین هنر خویش باز هم برنامه ما رو سرشار از تابش هنر رو ایجاد نمودید و باوری دارم که این صحبتی که ما داشتیم اون نفرانی که این جاده رو انتخاب میکنن چی در جاده رقص چی در جاده سینما یک برداشتی کردن، یک صحبت کسبی نیز بود و یک صحبت اجتماعی نیز بود. البته همینطور نصیبه. بله درست است و امیدواریم و تمنا میکنیم که در برنامه آینده که شما رو دعوت کردیم البته در باره انمون مکتب رقص کودکانه شما هم صحبت میشیم، یعنی موفقیت رو برای شما تمنا میکنیم. بگذار که نقشه هایتون عملی گردن. تشکر زیاد. سلامت باشید. خب فرصت اون رسیده که با بیننده ها نیز یعنی خیر خوش کنیم و شما نیز عزیزان دل اگر چی نیت و آرزویی که دارید بگذار جامعه عمل باشد و در کدام جاده که نباشید همیشه موفق باشید. خانه آباد و سربلند باشید. انا همین گونه چون وطن ما آباد و آسوده است، چون ما در یک شرایطی خیلی هم خوب و گلگل شکوفان زندگی داریم،
روز به روز صنعت تاجیک، هنر تاجیک رشد میکند و ما از موفقیت های هنرمندان با شما میشنیم و صحبت ها میکنیم. باقی خانه آباد باشید. خیر عزیزان.